طلع البدر علينا 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 طلع البدر علينا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دارالندوہ میں بھی ایان قریش اسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے. ان کی باتیں ابن عبداللہ کا ہر گھر میں چرچا ہے. جی ہاں، یہی حال ہے. امیہ نے بیٹا پیدا ہونے کی خوشی میں سارے مکہ کی دعوت کی تھی، مگر یہ شہرت اور قبول عام تو اسے نصیب نہیں ہوا. آج جب میں کعبے کا طواف کر رہا تھا تو ابن عبداللہ کی پیدائش کے خیال کے ساتھ ہی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے کان میں کہہ رہا ہے کہ عرب کی تاریخ کا سب سے زیادہ روشن بلکہ غیر فانی ورق الٹنے والا ہے. اور میرا خواب آپ لوگ نہ سنیں تو اچھا ہے، آپ کو دکھ ہوگا. سب نے مل کر کہا، نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. جب بات زبان پر آ گئی ہے تو اسے کہہ ڈالنا ہی اچھا ہے. میں نے رات خواب میں دیکھا کہ میں شراب پینا چاہتا ہوں، مگر کسی نے میرے ہاتھ سے پیالہ چھین کر پھینک دیا. میں نے اپنے معبود یعقوب کو سجدہ کرنا چاہا تو ایک ہاتھ نے مجھے پکڑ کر سیدھا کر دیا کہ اب بتوں کی پوجا نہ ہوا کریں گی. سرداران قریش کے ماتھے پر پسینہ آ گیا اور میں نے اپنی داشتہ زہبہ کی طرف بڑھنے کی کوشش کی تو مجھے کسی نے جھٹکا مار کر پلنگ سے نیچے گرا دیا کہ ان بدکاریوں کو اب ختم کر دو. ایک بوڑھا قریشی جس کی بھویں تک سفید ہو گئی تھی. خواب بہت زیادہ خوفناک ہے. میں نے بڑی بڑی خون ریز جنگوں میں پامردی کا ثبوت دیا ہے اور کبھی ہمت نہیں ہاری، مگر نہ جانے کیوں اس خواب کے سننے سے دل بیٹھا بیٹھا سا جاتا ہے. ہاتھ اٹھا کر عزا میرے دل کو سنبھال، لات مجھ میں جرات پیدا کر، منات یہ ہم کیا سن رہے ہیں، تیرے خدائی کے جھنڈے کہیں جھک نہ جائے. نوجوان جوش میں آ کر اکڑو بیٹھے ہوئے، کیسی بزدلانہ باتیں کر رہے ہو ابو مرجان. بتوں کی توہین کا پہلو نکلتا ہے تمہاری گفتگو سے. میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تم ہمارے خداؤں کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤ. خواب کی باتیں سن کر تمہارے چھکے چھوٹ گئے. تم کہتے تھے کہ بنی کنانا سے جب لڑائی ہوئی تھی تو مجھ اکیلے نے 20 دشمنوں کی تلواریں بیکار کر دی تھی اور میرا گھوڑا بہت دیر تک لاشوں پر دوڑتا رہا، مگر آج تو تمہاری مردانگی مفلوج ہو رہی ہے. معلوم ہوتا ہے تمہارے بال دھوپ میں سفید ہوئے ہیں، جبھی تو خواب و خیال کو اتنی اہمیت دے رہے ہو. میں ابھی ناملا کی پوجا کر کے آ رہا ہوں. راستے میں میری معشوقہ غزالہ مل گئی. اس نے تیز شراب کے 2-3 پیالے پلا دیے. پھر اس کی بہن نے طرفہ کا یہ شعر گا کر سنایا: دل کی لگی شراب ہی سے بجھتی ہے اور کبھی آتش دل بھڑک بھی جاتی ہے، اسی لگانے بجھانے میں زندگی کا لطف ہے. قریش کے ایک سردار جس کی داڑھی گھنی اور سر کے بال الجھے الجھے سے تھے، جب شعر شاعری کا ذکر چھڑ گیا ہے تو مجھ سے بھی وہ شعر سن لیجئے. آج ہی کہے ہیں عبد المطلب کے بیٹے کی ولادت باسعادت کا حال سن کر. عبداللہ بیابان میں ہے اور اس کے گھر میں چاند نکلا ہے. کاش اس تک یہ پیام پہنچ سکتا. بنی ہاشم پہلے ہی سے مفخر اور محترم تھے، مگر اب ان کی جبین فخر آسمان سے بھی اونچی ہو گئی. یہ عزتیں قسمت والوں کو ہی ملتی ہیں. حسن تو مرحبا صدق تو یا ابن ام کی صدائیں گونجنے لگی. مکہ معظمہ سے تھوڑی دور پر ایک مقام کا نام مر زہران ہے جو عوام میں وادی فاطمہ کے نام سے مشہور ہے. اسی وادی میں ایک راہب رہتا تھا جس کا نام عیس تھا. عیس نے تقرب الہی کی دھن میں اپنی مذہبی روایات کی بنا پر دنیا چھوڑ رکھی تھی. موٹا جھوٹا کھاتا پہنتا اور عبادت و مراقبہ میں مصروف رہتا. سب لوگ اسے عزت اور عقیدت کی نظر سے دیکھتے تھے. عبد المطلب بھی عیس کے پاس آتے جاتے رہتے تھے. جس صبح عرب کا آفتاب طلوع ہوا ہے اسی دن عبد المطلب خوشی خوشی عیس کے پاس پوتے کی ولادت کا مژدہ سنانے کے لیے پہنچے. عیس خانقاہ کے دروازے کے کھجور کے نیچے کوئی عمل پڑھ رہا تھا. آج بڑے تیز تیز قدم اٹھ رہے ہیں عبد المطلب، عیس نے مسکرا کر پوچھا. اے رب خانقاہ، ایک مژدہ لایا ہوں، خبر مسرت. آپ بیوی بچوں اور اولاد کے تعلقات سے آزاد اور بے خبر ہے، مگر پھر بھی آپ کو خوشی ہوگی. عبد المطلب نے امامہ کا پیچ سنبھالتے ہوئے جواب دیا. کہو کہو، تمہیں تو خوشی نے اس بڑھاپے میں جوان بنا دیا ہے. عیس بولا. عبداللہ کے آج صبح بیٹا پیدا ہوا، حسین بچہ.
इंतहाई हसीन। सारे मक्का में उसके हुस्न की धूम मची है। लोगों की मुबारकबाद कबूल करते करते थक गया। अब्दुल मुतल्लिब ने अबा का दामन उठाते हुए कहा, उसका तुमने नाम क्या रखा है? ऐस राहब ने दरियाफ्त किया, मोहम्मद। होठों पर जबान फेरते हुए जैसे कोई मीठा से लज्जतगीर होना चाहे, अब्दुल मुतल्लिब ने जवाब दिया, अब मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ। यह वही बच्चा है जिसकी विलादत की खबर मैंने बारहा तुम्हें दी है। सुनो, इस लड़के को मैंने 3 सबब से पहचाना। एक तो ये कि रात एक सितारा तुलू हुआ जो उससे पहले कभी नहीं देखा था। दूसरी, विलादत 2 शंबा के दिन हुई। तीसरे, उसका नाम मोहम्मद रखा गया। अपनी तकदीर पर नाज कर अब्दुल मुतल्लिब बनो हाशिम को तारीख कभी न भुला सकेंगी। काश तुम उसका जाहो जलाल देखने के लिए जिंदा रह सकते। आमिना बेवा हो गई। बीबी आमिना के दिल में अरमान मचल रहे थे कि अब्दुल्ला अपने नूर नज़र को देखकर कितने खुश होंगे। उनके सभी चेहरा मेरे चांद की पेशानी चूम कर गुलनार हो जाएगा। वो पूछेंगे, नाम क्या रखा है मेरे लाडले का? मैं शर्मा कर कहूँगी, अहमद व मोहम्मद। वो और ज़्यादा खुश हो जाएंगे क्योंकि इन नामों में अजीब नकमगी और क़यामत की मिठास है। फिर मैं शिकायत करूँगी कि आपने सफ़र में इतने दिन लगा दिए, काफ़िले तो मक्का से शाम जाकर कभी के लौट आए। वो कहेंगे, उम्मे मोहम्मद, मैं यसरब में बीमार हो गया था, तुम्हारे ही अजीज़ों और रिश्तेदारों बनो नज्जार के यहाँ ठहर गया था। अच्छा होते ही मक्का दौड़ा चला आया। और मैं जवाब दूंगी, उसी की तो मुझे हसरत रह गई थी कि मैं बीमारी में तुम्हारी खिदमत न कर सकी। मैं तुम्हारी बीमारी की खबर पाकर बहुत बेकरार हो गई थी। यह अबा मोहम्मद, दिल कहता था कि मेरे पर लग जाए, मैं कैसे ही यसरिब पहुँचकर दम लेती। हज़रत आमिना को हर आन अब्दुल्ला के आने का इंतज़ार था। वो इस ख्याल में गर्क थी कि वह अब्दुल्ला यसरब से ऊँटों समेत चल दिए होंगे। उनका नाका तो बहुत तेज़ है, हवा से बातें करता है। और लोग 20 दिन में यसरब से मक्का आते हैं तो वह 10 दिन में आ पहुँचेंगे। वो आ रहे, आ चुके। दरवाजे पर उन्हीं को चंचल में सुन रही हूँ। यसरिब से काफिला आ गया। अब्दुल मुत्तलिब काफिले वालों से मिलकर आ रहे हैं। एक लड़की ने बाहर से आकर कहा, क्या कहा? काफिला आ गया और वो नहीं आए। आमिना की जबान से रुक रुक कर ये लफ्ज़ निकले। इतने में अब्दुल मुत्तलिब आए, चेहरा गर्दालूद, बाल परेशान, पेशानी पसीने में डूबी हुई, अमामा के बेच गर्दन में पड़े हुए। इस हैयत को देखकर ही आमिना के कलीजे में धक्का सा लगा। अरब एज पीठ से बात कहने के आदी नहीं होते। अब्दुल मुत्तलिब आते ही बोले, आमिना तू बेवा हो गई, मोहम्मद यतीम हो गया, अब्दुल्ला मर गया 2-2.5 महीने हुए। काश मरने वाला अपने हसीन बच्चे को एक निगाह से देख लेता, मगर किस्मत के नोश्ते को बदलना इंसान के बस का काम नहीं। आमिना की आंखों में आंसू आ गए। अब्दुल मुत्तलिब के वहाँ रहने तक आंसू रुके रहे। गैरत ने जज्बात को थामे रखा। खुसर के जाते ही आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। पास पड़ोस और घर बाहर की औरतें भी अब्दुल्ला के रोने के लिए इकट्ठी हो गई। इस नए गम के साथ पुरानी चोटें भी आप ही उभर आई। ख्वातीन कुरैश बयान कर कर के रोने लगी, अब्दुल्ला तुम्हारी नेकोकारी के चर्चे हर किसी के ज़बान पर हैं और तुम्हारे हुस्न जमाल का शोहरा मक्का की गली गली में है। अब्दुल्ला, फैयाज अब्दुल्ला, शरीफ व अफीफ अब्दुल्ला, बनी हाशम तुम्हारी जवां मर्गी के गम से हाल हुए जा रहे हैं। हाय मक्का का चांद यसरब की खाक में छुप गया। हज के लिए जब से बाहर से लोग आएंगे तो तुम्हारी तरह कौन उनकी तवाज़ा करेगा। अब्दुल्ला, तुम्हारे बूढ़े बाप की सफ़ेद दाढ़ी आंसू में भीग रही है। आमिना का सुहाग उजड़ गया, उसका रंडापा देखा नहीं जाता। मुसीबतन फर्द गम से उसकी हालत गैर हुई जा रही है। और तुम्हारा अहमद मोहम्मद हिचकिया, मुसलसिल हिचकिया, जैसे शिद्दत जज्बत ने गोयाई का गला घोट दिया और उससे ज़्यादा कहने की ताब नहीं। आमिना खामोश थी। सख्ते का सारा आलम जैसे सचमुच की बेजान हो गई। चेहरा सुता हुआ, लबों पर आहों की धीमी धीमी आँच, अश्कबार आंखें, उजड़ा हुआ सुहाग मामता बनकर अब्दुल्ला के यतीम मोहम्मद को डगर डगर देख रहा था। बहुत से गम बयान नहीं हो सकते, दिल की बहुत सी चोटें अल्फाज नहीं बन सकती, बहुत से सदमे कहे नहीं जा सकते। गम की असल नज़ाकत तो लफ्ज़ों में आकर और मजरूह हो जाती है। आमिना का गम भी इसी अंदाज का गम था। सोगवार सुकूत, गम अंगेज़ खामोशी, आंसुओं से वारा दिल की थोड़ी बहुत तर्जुमानी हो रही थी। हाय वो जवान बेवा जिसका सुहाग एकाएकी शोहर की मौत ने सूट लिया।